Hello all, welcome to Prerna. Here we are going to discuss the second module. The second module is about the tourist potential of India. And in this module, we have to study about religious tourism, landscape tourism, wildlife tourism, different types of tourism. And by the end of which you would be able to understand about the real tourist potential of India, the various types of tourist features and facilities that we have in India. So let us begin. Here in this class, I'll be discussing on the religious tourist centers, okay, religious tourism actually, and I'll be discussing about the 6 tourist destinations which are given in your syllabus. Okay, so let us start. So in the first slide, it is about, as in your syllabus, it is the first center is Puri, that is given in your syllabus, and so we'll start discussing about Puri first. So where is Puri now? Puri is a city that is in Odisha. Odisha എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിലുള്ള സിറ്റിയാണ് പുരി. ഇനി ഈ പുരി എന്ന് പറയുന്നത് it is in fact close to the state capital which is Bhubaneswar. പിന്നെ നമുക്ക് ഓർക്കേണ്ട കാര്യം, എന്താണ് പുരിനെ ഇത്ര ഫേമസ് ആക്കുന്നത്? Why do we discuss Puri? It is because of the temple there. And which temple is that? Jagannatha temple. So Jagannatha temple ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ സിറ്റി ഇത്രത്തോളം ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളത്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പുരീനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുന്നത്. And it is considered to be one of the Char Dham pilgrim centers. As far as Hindus are concerned, they have Char Dhams. ആ ഒരു ഡാമിലെ ഒന്നാണ് പുരി. ചാർ ഡാമിലെ ഒന്നാണ് പുരി എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, നൗ പുരീന്റെ ഈ ഒരു പുരീനെ ഫേമസ് ആക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, that is the Jagannatha temple. And let us now start to study, try to understand a little bit about the temple's history, Jagannatha temple. From history നോക്കുവാണെങ്കിൽ, it was invaded 18 times by Muslims, okay, to plunder the wealth there. That is from 4th century AD to 19th century. And during the colonial rule, that is the rule by the British, you can see it was under their control fully. Now, even now we don't have the kings or rulers, but you have to know that the rulers of Gajapati dynasty, they in fact perform the ritual duties of the temple. They are in fact, they are the they are in fact the they're considered to be the people who control the religious affairs. Now, near to this particular religious town, you can see a lot of mathas. Mathas or monasteries where monks stay. Okay, now the economy of Puri. Why do we discuss Puri here actually? The economy of Puri is largely dependent upon this particular temple. അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ, ലോക്കൽ ആൾക്കാർ, അവിടുത്തെ ജനത എല്ലാം തന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നത് ഈ ഒരു അമ്പലത്തിനെയാണ്. എന്തിനാണ്? അവരുടെ ഉപജീവന മാർഗം എന്നൊക്കെ. ദാറ്റ് ഈസ് വെയർ ടൂറിസം ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. എന്താണ് ടൂറിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പ്രാധാന്യമുള്ളത്? ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി ദ രഥയാത്ര. ഒരുപാട് ഫെസ്റ്റിവൽസ് ഉണ്ട്, രഥയാത്രകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഫെസ്റ്റിവൽസ് ഒരുപാടെണ്ണം ഈ ഒരു അമ്പലവുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ട് നടപ്പാക്കുന്നത് വർഷത്തിൽ തന്നെ. സോ you can see that when people organize such Rath Yatras, there are so many people in the city who benefit out of such festivals. That is why I can say that the economy of this particular city is largely dependent on this temple, that is Jagannatha temple. രഥയാത്രയാണ് നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ രഥയാത്ര എന്ന് പറയുമ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരുപാട് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ഒരു രഥയാത്ര നടക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഷോപ്പുകൾ, ഷോപ്പ് കീപ്പേഴ്സ്, സുവൈനേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാർ, അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഇതൊരു വളരെ എന്താ പറയുക ഉപകാരം ഉള്ളൊരു സംഭവമാണ് രഥയാത്രകൾ. നോട്ട് ഓൺലി ദ റിലീജിയസ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ബട്ട് ദ ഇക്കണോമിക് സിഗ്നിഫിക്കൻസ്. ഇനി ഇത് കൂടാതെ സാൻഡ് ആർട്ട്, മണ്ണ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുക സാൻഡ് ആർട്ട്, ആപ്ലിക് ആർട്ട്, തുണിയിലൊക്കെ ആപ്ലിക് വർക്ക് സാരികളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ സിറ്റി. നൗ ഐ ഹാവ് ഇമേജസ് ഫോർ യു. This is the image of Puri Jagannatha temple. അതിന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ it is very different from the temples that you see in Kerala. നമുക്ക് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചറാണ്. One more, this is the image of Rath Yatra. You can see people thronging to this particular place here. വളരെ crowded ആയിരിക്കും Rath Yatra എന്ന് പറയുമ്പം. ഒരുപാട് എന്താണ് പറയുക, കളർ, ലോട്ട്സ് ഓഫ് കളേഴ്സ് കെൻ ബി സി ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് കളേഴ്സ്. ഒരുപാട് കളേഴ്സും കാര്യങ്ങൾ, മഞ്ഞ, ചുവപ്പ്, പച്ച, പല കളേഴ്സ് ഉണ്ടെയും. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു വളരെ ഫെസ്റ്റീവ് മൂഡിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന സംഭവമാണ് രഥയാത്ര എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ,
അത് പുരിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. So hope you've understood about Puri and the tourist significance. Now the second place is Hardwar. Hardwar എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഹരിദ്വാർ എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം. ഗേറ്റ് വേ, ദ്വാർ, ഗേറ്റ് വേ. ഹരി, ഹർ എന്നുള്ള മീനിങ് ഒക്കെ അതിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഇനി ഹർ, ഹരി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഹർ എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിഷ്ണുവിനെയാണ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് അഗൈൻ ദ ഹിന്ദു റിലീജിയസ് സൈറ്റ്. ഓക്കെ, ഇത് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തരാഖണ്ഡിലാണ്. Personally, I had a chance to visit here, this particular place. Uttarakhand പോയപ്പം I too visited this place, that is Haridwar. And it is situated at the foothill of Himalayas. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ആ ഒരു തണുപ്പും പ്രത്യേക ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഭംഗിയുണ്ട്. ഇനി ഇതിനെ പ്രധാനമായിട്ടും ഹിന്ദുസ് കൺസിഡർ ദിസ് ആസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് പ്ലേസ് ഓഫ് വർഷിപ്പ്. ദേ യു ക്യാൻ സീ ഗാഡ്സ് ദെയർ. ഓക്കെ, ഗാഡ്സ്, ഗംഗയുടെ തീരത്ത് തന്നെയാണ് ഗാഡ്സ് ഉണ്ട്. അവിടെ കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ പാപങ്ങളും കഴുകി കളയുന്നു എന്നുള്ള വിശ്വാസമാണ് ഹിന്ദുക്കൾക്കുള്ളത്. പിന്നെ ഇവിടെയും എന്താണ്, കുംഭ് മേളാസ് ആർ ഹെൽഡ്. കുംഭ് മേള എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫെസ്റ്റിവലാണ്, കുംഭ് മേള. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ വാസ് ഹെൽഡ് ഇൻ 2010. ഇനി അടുത്തത് 12 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണുള്ളത്. അപ്പം യു ക്യാൻ സീ ഹൗ ദിസ് ഹരിദ്വാർ കുംഭ് മേള മില്യൺസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഫ്രം വേരിയസ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് അറ്റൻഡ്. ഇന്നത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല. ദാറ്റ് ഇസ് ദ കൺജഷൻ ദാറ്റ് പീപ്പിൾ എക്സ്പീരിയൻസ്. സ്റ്റാമ്പീഡ് നടക്കുന്നുണ്ട്, സാനിറ്റേഷൻ ഒരു പ്രശ്നമാണ്, കാരണം സിറ്റി ഈസ് നോട്ട് എ ഡെവലപ്ഡ് സിറ്റി. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അഗൈൻ എ പ്രോബ്ലം ടു അക്കോമഡേറ്റ് ഓൾ ദീസ് ടൂറിസ്റ്റ്. സോ ഈ ഒരു പ്രത്യേക ഫീലിംഗ് ആണ് ആൾക്കാർക്ക്. വെള്ളത്തിൽ ഗംഗയിൽ കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്യൂരിഫൈ ആവുമെന്നും മോക്ഷം കിട്ടുന്നുള്ള വിശ്വാസമാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ now what is the importance of this Haridwar? Actually this is considered to be one of the 4 sites. Okay, ഏതൊക്കെയാണ്? മറ്റ് 3 ഉജ്ജയിൻ, നാസിക് ആൻഡ് പ്രയാഗ് അല്ലെങ്കിൽ അലഹബാദ് ആണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ 4 സൈറ്റുകളുടെ പ്രാധാന്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഹിന്ദുസ് മൈറ്റ് ബി നോയിങ്, അതായത് ഗരുഡ, ദാറ്റ് ഈസ് വിഷ്ണുസ് വെഹിക്കിൾ, സെലസ്റ്റിയൽ ബേർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഗരുഡ, ഹി വാസ് ഇസിംസ് ക്യാരിങ് അമൃതം ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന പിക്ചറിലാക്കി കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് 4 സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് അമൃതം താഴെ വീണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ വീണ സ്ഥലത്ത് ഒക്കെയാണ്, ഇപ്പൊ ഈ ഒരു സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ ഹർക്കി പോറി എന്നാണ് സ്ഥലത്തിന്റെ പേര്. ആ പ്രത്യേകം അമൃതം തുളുമ്പിയ സ്ഥലത്ത് ഹർക്കി പോറി. അപ്പൊ അവിടെയാണ് ഫുഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് ദ ലോർഡ് എന്ന് മറ്റും വിശ്വസിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ്, റിലീജിയസ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ദ പ്ലേസ്. ആൻഡ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ സ്പോട്ട് ഇസ് കൺസിഡേർഡ് ടു ബി ദ മോസ്റ്റ് സേക്രഡ് ഗാഡ് ഓഫ് ഹരിദ്വാർ, ഹർക്കി പോറി. അപ്പൊ അതിന്റെ ബാക്കിലുള്ള കഥ ഇതാണ്. ഗരുഡന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അമൃതം തുളുമ്പിയ പ്രദേശമാണ് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, കുംഭമേളനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ രഥയാത്ര നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കുംഭമേള അത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫെസ്റ്റിവൽ. 12 വർഷത്തിലാണ് നടക്കുന്നത്. അതിന്റെ കൂടാതെ 6 വർഷങ്ങളും അർദ്ധ കുംഭമേള നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വരുന്നത് കൊണ്ട് പീപ്പിൾ വെയിറ്റ്, പ്രിപ്പറേഷൻ ഇസ് ആക്ച്വലി ഫോർ 12 years. കാരണം അത്രത്തോളം ആൾക്കാർ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവുക, എങ്ങനെയാണ് കാശ് ഉണ്ടാക്കുക. ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ഫ്ലഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം. കാരണം മെയിനായിട്ടും ഈ ടൂറിസം കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. കാരണം റിസോർട്ട്സ് ആർ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് 2016 they had the worst floods in fact. അപ്പോൾ അത്രത്തോളം ഇങ്ങനെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിനൊക്കെ എഫക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒരുപാടുണ്ട്. അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ഈസ് ഗോയിങ് ഓൺ there which has to be fine tuned, otherwise definitely it is going to affect the landscape there. കാരണം ആ ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിനെ ബാധിക്കുന്നതാണ്. That is the kind of congestion, that is a crowd that can be seen during a Kumbh Mela, which is very difficult for a city to accommodate. So last one 2010, next one is 2021. Okay, images are given here. Gangayil kulikkan vendite ആൾക്കാർ റെഡി ആയിട്ടുള്ള ഇമേജ് ആണ്. That is Harki Pauri, and you can see this is how people throng to this particular site. അതിന്റെ ഇമേജ് ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. അടുത്തത് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തതൊരു പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു മുസ്ലിം സൈറ്റാണ്, മുസ്ലിം റിലീജിയസ് സെന്റർ, ദാറ്റ് ഇസ് അജ്മീർ. അജ്മീർ ആണെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് പ്രൊനൗൺസ്ഡ് ആസ് അജ്മീർ. ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ രാജസ്ഥാൻ. ഇറ്റ് ഇസ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ ദ അറാവലി മൗണ്ടൻസ്. വളരെ ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലമാണ്. പേഴ്സണലി ഇവിടെ ഞാൻ ഇതും ഐ കുഡ് വിസിറ്റ് അജ്മീർ ടു. ഇതിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, this is in fact a place where there is this dargah and it is associated with Sheikh Muinuddin Chishti. Okay, അപ്പം ഈ ദർഗ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാവരും അവിടെ പോകുന്നതാണ്. സോ അജ്മീർ ഷരീഫ് ദർഗ എന്നുള്ളതാണ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഖ്വാജ മൊയ്നുദ്ദീൻ ചിശ്തി. ആൻഡ് ഇതിന് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഹ്യൂജ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ, സെവറൽ മാർബിൾ ബിൽഡിംഗ്സ് കെൻ ബി സീൻ. നമ്മൾ രാത്രിയായിരുന്നു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, നിറച്ചു ആൾക്കാരാണ് രാത്രി. ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ അറ്റ് നൈറ്റ്.
രാത്രിയാണ് ഫുള്ളി ലിറ്റപ്പായിട്ട് ഏറ്റവും ഭംഗി ആ സമയത്താണ്. അസോസിയേഷൻ വിത്ത് അക്ബർ കെൻ ബി സീൻ. എംപറർ, മുഗൾ എംപറർ. ഇറ്റ് സീംസ് അക്ബർ യൂസ് ടു വിസിറ്റ് ദിസ് ദർഗ ടു ഗെറ്റ് എ സൺ, ആൺകുട്ടി ജനിക്കണം എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയിൽ. അങ്ങനെ ഒരു ഡേ തന്നെ ഈ ഒരു സൈറ്റിലേക്ക് 1,25,000 പീപ്പിൾ പിൽഗ്രിംസ് വിസിറ്റ്. അതിന് ഒരു റിലീജിയസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഒന്നുമില്ല, ജെൻഡർ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഇസ് നോട്ട് ദർ, എനിബഡി ക്യാൻ ഗോ. ഓക്കെ, ഇനി ഈ ഒരു ദർഗ എത്രത്തോളം ഫേമസ് ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ വേറൊരു ലേക്ക് ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഇസ് പുഷ്കർ ലേക്ക്. Okay, that is very close to it, and it is a very beautiful lake. In fact, നല്ല ഭംഗിയുള്ള ലേക്കാണ്. ഇതിന് ഈ ലേക്കിന്റെ അടുത്ത്, ഈ പുഷ്കർ ലേക്കിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ you can see a temple dedicated to Brahma. This is a very rare feature. കാരണം in India we don't see temples dedicated to Brahma. Trinity, Shiva and Vishnu, plenty of temples are there, but not for Brahma. So this is a place where you can see a temple dedicated to Brahma. Okay, that is near to Pushkar Lake. So Ajmer is in fact famous for the Dargah, and people believe that avada poyi praarthichal avada aagraham safalaavunna. Akbarinte example, emperorinte example ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ വളരെ സർപ്രൈസ് ആയിട്ടൊരു വലിയൊരു പാത്രം എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും എനിക്കല്ല, ഹ്യൂജ് വെസൽ കേട്ടോ, വളരെ ആഴത്തിൽ 6 feet ഒക്കെ ആഴുണ്ടാവും. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഐ കുഡ് സീ 2,000 ബണ്ടിൽ നോട്ട് ഒക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ച ആൾക്കാർ ഇടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതൊരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എനിബഡി to pray എന്നുള്ളതാണ്. Inside the tomb is also there where people can pray. Chishtis. Okay, image, night image ആണ്, that is very beautifully lit up. This is the white marble image. Okay. അടുത്തത് ഒരു ജൈൻ സെന്റർ ആണ്. ജൈനിസം, ബുദ്ധിസം, ജൈനിസം സ്റ്റഡി ഇൻ സ്കൂൾ. 2 religions that were born in India. ജൈനിസം എന്ന് പറയുന്നത്, ജൈന ബിലീവേഴ്സ്, they consider this place is very important. That is where there's a huge statue of Gomateshwara. Okay, and that place is Shravana Belgola. I in fact took the students of history for a trip to Shravana Belgola. You can climb the hills. ഒരുപാട് ഹൈറ്റിൽ കയറി പോയിട്ടാണ് മേലെ എത്തുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കർണാടകയിലാണ്. കർണാടകയിലെ ഹസൻ ഡിസ്ട്രിക്ട്, വെരി ക്ലോസ് ടു മൈസൂർ. അവിടെയാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് യു കൻ സീ ദ ഗോമതേശ്വര ബാഹുബലി സ്റ്റാച്യു. Okay, and this place is associated with Chandragupta Maurya too. You must have heard about the Mauryan ruler Chandragupta Maurya. He in fact became a Jain ascetic later ennu parayunnathu, since he spent his years kore varshangal ivide chelavakittunnaanu vishwasam. Okay, ഇനി ഇവിടെ 2 ഹില്ലുകളിൽ ചന്ദ്രഗിരി മലകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ചന്ദ്രഗിരി ആൻഡ് വിന്ധ്യഗിരിയാണുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് you can see again dedicated to Chandragupta Basadi is there, dedicated to Chandragupta Maurya. ഇനി ഗോമതേശ്വര സ്റ്റാച്യു, ഐ ഷോ ദ ഇമേജ് കാണിച്ചു തരാം. അതിന് മുന്നേ അതിനെ പറ്റി ഒന്ന് പറയാം. 58 feet tall. ഒരു ആവറേജ് മനുഷ്യന് ഒരു 5.5 അടി ആയിരിക്കും. 58 അടി എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഹൗ ടോൾ ഇറ്റ് ഇസ്. നമ്മളെ പോയിട്ട് ഈ ഫീറ്റിന്റെ അത്രയും ഹൈറ്റ് ഉള്ളൂ, നമ്മളൊക്കെ ഇതിലും ചെറുതാണ് അത്രയും. ഓക്കെ, യു കെൻ ലാർജസ്റ്റ് മൊണോലിത്തിക് സ്റ്റാച്യു. മൊണോലിത്തിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, സിംഗിൾ സ്റ്റോൺ സ്റ്റാച്യു, ഒറ്റ കല്ലിനാണ്. അപ്പം ദാറ്റ് ഷുഡ് ആക്ച്വലി സർപ്രൈസ് യു. കാരണം ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത്രയും താഴെ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഇവരിവിടെ അവിടെ എത്തിച്ചത്, അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഹൗ കുഡ് ദേ കൺസ്ട്രക്ട് ഇറ്റ്. ദാറ്റ്സ് എ വണ്ടർ ഇൻ ഫാക്ട്. സച്ച് ടോൾ സ്റ്റാച്യു, 58 feet tall. ഇനി ഇതിന്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ 12 വർഷം കൂടുമ്പോൾ ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കുന്നത് മഹാമസ്താഭിഷേക എന്നുണ്ട്. മഹാമസ്താഭിഷേക, മസ്തം തല. അപ്പം അതിന് വലിയ തലേന്റെ മേലെ കൂടെ സേഫ്രൺ, ഗോൾഡ്, സിൽവർ, ടേമറിക്, പാല് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കുന്ന ഒരു ഫെസ്റ്റിവലാണ്. ഓക്കെ, മഹാമസ്താഭിഷേക, ദാറ്റ് ഇസ് എ ഗ്രേറ്റ് കോൺസിക്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു സ്റ്റാച്യുവിന്റെ മേലെ എന്നത് 12 വർഷം ഈ ഒരു ജൈൻ സൈന്റ് അദ്ദേഹം ബാഹുബലി എന്നാണ് അത് പറയുന്നത്. ബാഹുബലിന്റെ സ്റ്റാച്യു ആണ്. ഇത്രയും കാലം പ്രാർത്ഥിച്ച് അദ്ദേഹം നിന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെയൊക്കെ ചെടി വളരുകയാണ്. അത്രയ്ക്കും കാലത്ത് നീണ്ട വർഷത്തെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒടുവിൽ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് യു കെൻ സീ ഫ്രം ദിസ് സ്കൾപ്ചർ. ഓക്കെ,
ഇതാണ് ഇമേജ്. യു ക്യാൻ സീ ദ പീപ്പിൾ സ്റ്റാൻഡിങ് ബിലോ. എത്ര ചെറുതാണ് ആൾക്കാരെന്ന് കാണാൻ പറ്റും. കാലിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഒക്കെ ചെടി വളർന്ന് കാണാൻ പറ്റും. ദിസ് ഇസ് എ സ്റ്റാച്യു ഓഫ് ഗോമതേശ്വര ബാഹുബലി ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഇൻ ഫാക്ട് മേക്സ് ശ്രവണ ബെൽഗോള ഫേമസ്. പോകണം പറ്റുവാണെങ്കിൽ, എളുപ്പമല്ല കയറി പോകാൻ, പക്ഷേ കയറിയിട്ട് മേലെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ സച്ച് എ പ്ലഷർ ഫോർ യു ടു സീ ദിസ് സ്റ്റാച്യു വിത്ത് ഓൾ ഇറ്റ്സ് മൈറ്റ്. ഇതാണ് മഹാമസ്താഭിഷേക. മേലെ നിന്ന് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കുക മഞ്ഞളും കുങ്കുമവും ഒക്കെ. അതൊരു 12 കൊല്ലത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു ആഘോഷമാണ് ഫോർ ദ ജൈൻ ബിലീവേഴ്സ്, ജൈൻസ്. ഓക്കെ, അതാണ് അബൌട്ട് ശ്രാവണ ബെൽഗോള. Now we move on to ശബരിമല. കൂടുതലൊന്നും പറയേണ്ട, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ്. You know about the controversy regarding ശബരിമല. ശബരിമല എവിടെയാണെന്നുള്ളത് ഓർക്കേണ്ടത്. That is near the Periyar Tiger Reserve, which is in Pathanamthitta district, on the banks of river Pampa. ഇനി ഇവിടെയുള്ള deity is celibacy, ബ്രഹ്മചര്യം എന്നുള്ളതിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം കഴിഞ്ഞ 2018 you know how this was discussed. Deity is Ayyappan, and Ayyappan എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്? It is belief is that he was in fact born, he was a son of Shiva and Mohini, who was a feminine form of Vishnu. ശിവ ആൻഡ് മോഹിനി അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടിയാണ്. അപ്പം ഈ ശൈവിസം, ശക്തിസം, വൈഷ്ണവിസം, ഡിഫറെന്റ് ട്രഡീഷൻസ് കെൻ ബി സീൻ ദെയർ ഇൻ ശബരിമല എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി ഇത് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചെങ്കിൽ വളരെയധികം ഹൈറ്റിൽ ഉണ്ടാകും. കയറി പോകണമല്ലോ. 1260 meters above the sea level. അടുത്ത് തന്നെ ഒരു പൂങ്കാവനുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് എ place where a lot of species of plants can be seen, animals can be seen. ഇനി ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് ഇത് നമ്മളൊരു മത സഹിഷ്ണുതയുടെ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാറില്ല. കാരണം വാവരത്ത് മുസ്ലിം ബിലീവേഴ്സ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പള്ളിയായ വാവരത്ത് പോയിട്ടാണ് ഈ ഒരു 41 ദിവസം വ്രതം അനുഷ്ഠിച്ച ഒരു സ്വാമി അയ്യപ്പനെ കാണാൻ പോകുന്നുള്ള വിശ്വാസം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻഫാക്ട് ഷോസ് എ റിലീജിയസ് യൂണിറ്റി ഓഫ് പീപ്പിൾ ഇൻ കേരള എന്ന് പറയും. പിന്നെ നമുക്ക് അറിയുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ 2018 we know about the Supreme Court verdict which in fact gave permission women to worship. പക്ഷേ ഇതിന് ഒരുപാട് stirred a hornet's nest, created a lot of controversy. Chief Justice Deepak Mishra had said that it was to question the patriarchy, religious patriarchy, but then you know like how the sentiments of believers, devotees got affected by that, and you know like the problems it created. So that is something which you have to know about Shabarimala. I hope all of you are fully aware of that. ഇനി ഈ ഒരു അമ്പലം എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ആൾക്കാർക്ക് വിശ്വാസികൾക്കായിട്ട് തുറന്നു കൊടുക്കുന്നത്? മണ്ഡല പൂജ ഉണ്ട്, മകരവിളക്കുണ്ട്, മഹാവിഷു സംക്രാന്തി, that is 14th April, and the first 5 days of each Malayalam month. അങ്ങനത്തെ അവസരങ്ങളാണ് തുറന്നു കൊടുക്കുന്നത്. പുരുഷനായാലും ഏത് മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാരായാലും ഇവിടെ പ്രവേശനമുണ്ട്. ദി വിമൻ ബിറ്റ്വീൻ 10 and 50 are forbidden. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും പോവാമെന്നാണ്. ബട്ട് it's a problematic issue, you know, like how to go there. So certain people go, people are against it, people are supporting it. It is up to you to decide whatever you want about the deed. Okay, ഇത് ഒരു ഇമേജ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ശബരിമലേന്റെ. ഇനിയുള്ളത് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ റിലീജിയസ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ, ടൂറിസ്റ്റ് അട്രാക്ഷൻ ഇൻ കേരള, ദാറ്റ് ഇസ് മലയാറ്റൂർ. മലയാറ്റൂർ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മലയാറ്റൂർ പള്ളി എവിടെയാണ് നിലകൊള്ളുന്നത് വെച്ചാൽ ആലുവയിലാണ്. അപ്പം ഇത് അങ്കമാലി ഒരു അടുത്തായിട്ട് വരുന്നത്. മലയാറ്റൂർ എന്നുള്ള പേര് മല ആറ്റൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മല ഇസ് മൗണ്ടൻ, ആർ റിവർ, ഊർ ഇസ് പ്ലേസ്. മല ആറ്റൂർ എന്നുള്ളതാണ് മലയാറ്റൂർ. ദാറ്റ് മീൻസ് എ മീറ്റിംഗ് പ്ലേസ് ഓഫ് മൗണ്ടൻ, റിവർ ആൻഡ് ലാൻഡ്. മലയാറ്റൂർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. ഇനി ഈ മലയാറ്റൂർ പള്ളിയിൽ എന്താണ് എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യം? ക്രിസ്ത്യൻ ബിലീവേഴ്സ് നമുക്കറിയാം, ഈസ്റ്ററിനൊക്കെ മുന്നായിട്ട് കുരിശു ചുമന്നിട്ട് പോകുന്നൊരു ചടങ്ങ്, ഒരു ആചാരമുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഫാക്ട് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ടു സെയിന്റ് തോമസ്. Okay, you know that Saint Thomas came here, he lived there. അദ്ദേഹത്തിന്റെ റിലിക്സ് എവിടെയുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരുള്ള പള്ളിയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഈ ഒരു ചേർച്ച് നിലകൊള്ളുന്നത് കുരിശുമുടി എന്ന് പറയുന്ന മലയുടെ മേലെയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ സെയിന്റ് തോമസ് ആയിട്ട് വളരെയധികം ബന്ധമുള്ളത് ഒരു പള്ളിയായിട്ടാണ് മലയാറ്റൂറിനെ കാണുന്നത്. മലയാറ്റൂർ പള്ളിയിൽ മിക്ക ക്രിസ്ത്യൻ മതവിശ്വാസികളും കേരളത്തിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ പോയിട്ടുണ്ടാവും. മറ്റു പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ആൾക്കാർ പോവാറുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്.
Okay, so now it is an international pilgrim center. I have the image here. ഒരു ഇമേജ് കുടിച്ചു ചുവന്ന് പോകുന്ന ഒരു ആചാരമൊക്കെ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും. So these are the 6 religious destinations given in a syllabus. If time permits, later we can discuss more centers. But for the time being, I'm in fact winding up with this particular module of the second chapter, that is religious tourism. Okay, so we've discussed different religious centers which are important for different religions. Okay, for Hindus, for Muslims, for Jains, and the Christians. Okay, I'll be coming back with another type of tourism in the next class. Until then, bye bye.